जी स्वागत है एक बार फिर तुहाडा प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड दे विच। मैं हाँ गगन। इस हफ्ते की एक बहुत बड़ी जिहड़ी खबर आपां अज सांझी करनी वो हैगी आ साडे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट जिहड़ा अमेरिका च हो रहा, जिहड़ा अमेरिका विजिट करन गए, जिहड़ी उन्होंने गलबात उत्थे कीती। साडे देश की विदेश नीति ला लईए, असीं फॉरन पॉलिसी लाइए जां असीं गल करिए कूटनीति की, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਕੁਛ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਨੀ ਕਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। लोगों ने शरेआम प्रोटेस्ट किया, उन्होंने सामने गालां भी कढ़ियां, गालां तो कढ़ियां गई, गो बैक मोदी के नारे लाए गए, नो फार्मर नो फूड के बैनर लाए गए, कितना कुछ होया। पर दुख की गल है कि साडे देश का प्रधानमंत्री होवे, साडे देश का मीडिया होवे तो इहो जिहे काम करन जिहदे नाल देश का जिहड़ा सिर नीवा होवे दुनिया के सामने। जदों जो बाइडन साहब ने अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुणी जदों उन्हें गलबात सुना की सारी, तो उन्हें मोदी साहब के सामने यही गल कही कि सानू जिहड़ा लोकतंत्रिक कदरां कीमतां नूं स्ट्रोंग रखना चाहिए, असीं डेमोक्रेटिक कंट्री हाँ, सानू अपने लोगों दीआं हितां दा ध्यान रखना चाहिए, डेमोक्रेसी नूं स्ट्रोंग करन दी लोड़ हैगी। भारत एक गांधीवादी देश है, उन्होंने सीधी गल यह दसी कही अपने भाषण दे विच, मोदी साहब उत्थे बैठे सी कि भारत एक गांधीवादी देश है और ये देश के जिहदे सिद्धांत आ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होने चाहिए, अपने डेमोक्रेटिक सिद्धांत जिहड़े हुंदे आ। पर जे दूजे पासे मोदी साहब की गल सुनो तो वही पुरानियां गल्लां, असीं आ कीता, असीं जे कीता, असीं वो कीता, असीं टीके लाते निआणिआं दे तक दे, वैक्सीन बनाती होए, असीं जे करता होए। वो तुहाडे देश के अंदर गल्लां चल सकदियां वोटां लैण दे लई, जदों असीं इंटरनैशनल प्लेटफॉर्म पर बोलना जाके तो ये गल्लां चलदियां नहीं। ये मोदी साहब नूं बहुत ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने जिहड़े सलाहकार आ उन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए कि वो की लिख के दिंदे, की उन्हों की नीति आ, किवें उन्हें अपने दुनिया नूं अपने बल दे करना ना। वो सीधे तौर पर कोई बाड़ी गल नहीं, चाइना का नाम लए बिना ही गल्लां जिहड़ियां उन्होंने सुनाइयां। चाइना साडे सिर दे उपर चढ़िया आउंदा, भारत के उपर चाइना सानू हर पासे तो घेराबंदी कर रहा, पर उहदे बारे कोई गल कीती कोई खास नहीं की। अफगानिस्तान के विच तालिबान की सरकार है, उहदे बारे गल सीधी कोई कीती नहीं। बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां फॉरन पॉलिसी दे विच होणियां चाहीदियां जां फॉरन पॉलिसी के आधार पर करनियां चाहीदियां सी, वो कोई नहीं कीतियां, पर उपरों दी बेइज्जती करा के समा आए। तो जिहड़ा हैगा गोदी मीडिया जिन्होंने कहंदे आ, जिहड़ा सिर्फ मोदी साहब की गल करदा, वो इस चक्कर च लगा कि किसी ना किस तरह उन्होंने जिद्दां वधिया बना के पेश किया जाए। इस हफ्ते इस घटना तो बाद मेरे ख्याल दे नाल हर एक जिहड़ा भारतीय बशिंदा हैगा, चाहे वह बाहर बसदा चाहे वह देश च बसदा, वो बंदा जरूर सोचता होगा कि साडा किहो जिहा प्रधानमंत्री जिहड़ा कि बाहर जाके भी साडी बेइज्जती कराउंदा, ये प्रधानमंत्री साडे घर के अंदर भी बेइज्जती कराउंदे, साडी बाहर जाके बेइज्जती कराउंदे। नो डाउट साडे भारत के प्रधानमंत्री साडे माणयोग आ, रिस्पैक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, पर वो काम प्राइम मिनिस्टर वाला करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं होवे कि जो इत्थे घर च कही जाते उही जाके इंटरनैशनल लैवल पर जा गल्लां करन, देशों के विच गल्लां करन, कोई तुक बनती नहीं। मैं हर बार यही कहता कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी पार्टी के फेवर च नहीं, मैं देश के हित की गल करदा। देश के हित की गल करना ये साडा राइट भी हैगा और साडा फर्ज भी है। असी देश के हित की गल ना करांगे तो कौन करूगा कल नूं? किहड़ा बंदा जिहड़ा देश के हित की गल करूगा? किन्ने लोग शहीद हो गए अपने भारत देश नूं आज़ाद कराउण दे लई, किन्ने लोगों ने कुर्बानियां कीतियां भारत देश नूं गहां ले जाण दे लई।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਾਂ RSS ਬੋਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ RSS ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਬਚਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਗੇ ਪਵਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਬਸ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਾਓ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਤੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨੇ ਲੈ ਜਾਊਗੇ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਪੋਜ਼,
ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਲੈ ਕੇ 18,000 ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਕਸਾਉਂਦਾ, ਉਕਸਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਵੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਪਾਈਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੂਈ ਟੰਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਾ ਕੇ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ। ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਛੜਯੰਤਰ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨੀਵੇਂ, ਆਹ ਲੋਕ ਉੱਚੇ ਆ, ਆਹ ਲੋਕ ਛੂਤ ਆ, ਆਹ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਆਹ ਜੇ ਹੈ ਆ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਸਮਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੇਰੀ ਤਜਰਬੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆਪ ਸਿੱਖੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।